से गोटे पद पढ़ा तापर प्रार्थना करवा। ताहला गीत संहिता 60 पर्वर 12 पद। प्रभु को वाक्य एटा जनाशुना वाक्य समस्त प्राय जानते पढ़ा आम परमेश्वर द्वारा आम्भे माने वीरर कर्म करवा। कोई वाक्य आशीर्वाद करूँ प्रार्थना करवा। प्रेम पवित्र पिता प्रभु तुम से महान आम धन्यवाद प्रशंसा गौरव कर तुम दया करी प्रभु आज गोटे नूतन दिन देखा देल ये दिन मो जो निमंते तुम्हारी वाक्य किसी कहवाई प्रभु तुम सुजोग देश मत हजाई दियो लुचाई दियो पवित्र आत्मार चालना प्रेरणा दे मु कौन कहि मु जाने ना प्रभु तुम्हें जान तुम्हें मोर समस्त विषय पदे पदे तुम्हें मोर सहवर्ती हुआ एवं मो जीवन मत आशीर्वाद कर तुम साहाय्य कर बोले विशेष अंतर क्षुद्र भिक्षा मागुच पिता निवेदन द्वारा ग्रहण कर। इस स्थान देखिलु जे परमेश्वर द्वारा ये जगत लोकों द्वारा नुहे अन्य लोकों द्वारा नुहे केते बड़ असाध्य कार्य हेले मत आमे माने कौन करवा वीरर कर्म करवा। एटा दाऊद भक्त गीत संहिता 60 पर 12 लिखु परमेश्वर जदि आम वीरर कर्म करवा ए कथा टिका आउरी परिष्कार भी हेबो। ए भाबरे जदि कहा जाए जे परमेश्वर आम मानक मध्यरे रही आम मानक मध्यरे थाई वीरर कर्म करबा। जदि परमेश्वर आम मानक मध्यरे थांते आमे जदि तांको ठारे रहू ताले कोन हेबो असाध्य कार्य साधन हेबो विजय साधन हेबो एवं वीरर कर्म हे वीरर कर्म ही पाइबो। तेणु आम निज शक्ति कौन से काम कर समर्थ नहूँ आम जदि आम परमेश्वर सहित संयुक्त रहा से ही आम मध्य रही काम करें। तेणु आम को केवल रक्षा करने को हेब जे आम जपरी सहित सब संयुक्त रहा जपरी प्रभु जीशु वाक्य से जौन 15 पर्वर 5 लिखिছে यही सत्य प्रकाश करे शाखा जपरी द्राक्षालतार न रहिले फल फली पारे ना सेपरी तुम माने मो ठाने न रहिले फल फली पार ना। शाखा तार से केवल से शाखा प्रशाखा फूल फल धरवा शाखा लगे रही आम कि परमेश्वर तो लगे रहू से समस्त कार्य हम साधन करें। अबाध्यता द्वारा आम केवल मात्र परमेश्वर विषयता ये जो विषयता अबाध्यता आरंभ हवा अबाध्य हेले परमेश्वर कथा मानिले नहीं कि भाव प्रभु परमेश्वर आदम को सृष्टि कले आम जानू किंतु अबाध्यता हेबारु पाप करिबारु सहित माने विच्छिन्न हेले। तेणु विजय प्रार्थना करने को परमेश्वर सहित आम संपर्क ठीक रख तेबे ही आम प्रार्थना कार्य साथ शक्तियुक्त संग अवस्थान कर शक्ति आम मध्य तेबे ही प्रवाहित हो पार जो परमेश्वर मूसा द्वारा फारो तार सामंत विनाश साधन करते यात्रा 14 से निमंते आउ सोलोमन राजा गोटे कथा महासत्य प्रकाश करते युद्ध दिन अश्व सुसज्जित हुए मात्र जय है सदा प्रभु हुए हित 21 युद्ध करने अश्व सजासित सूचित मात्र जय सदा प्रभु ठारू है किंतु विजय सौठारू है शक्ति बिना मैंने किसी ना तेणु आम सर्वदा लक्ष्य रखा हेब जे आम सहित सर्वदा युक्त अच्छु कि ना सहित आम लिंक अच्छी कि ना गौरव पर आम चलुचु कि ना जहाँ इच्छा आम साधन कर प्रथम देखा दरकार ताले से आम मध्य रही समस्त विषय साथ कार्य साधन करेंगे प्रार्थना उत्तर देवे एवं से वीरर कर्म करने सहवर्ती हे। तेणु कौन प्रकार जानी तो पाप जो आम थे आम सहित मुक्त हो न पार तेणु सर्व प्रकार पापरू आम को पृथक रहा जेबे तुमने मो आज्ञा पालन कर ताले मोर प्रेम रे स्थिर हो जोहन 15 10 अनुसार
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଆମଙ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯାହା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ପର୍ବରେ ଆମକୁ ଅଜଣା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଲିଆତ ସେ ଡାକ ଛାଡୁଛି ସେତେବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ, କିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ବିଜୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନିଜସ୍ୱ କେତେକ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ସାହସ, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଉଦାରତା ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ତାର ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କିମ୍ବା ଗୁଣାବଳୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଳବାନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତିର ମୂଲ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦାଉଦ ଆହୁରି ମହାନ ହେଲେ କାରଣ ସେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହାୟ ଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରଥମ ବଂଶାଳୀ 11:9। ଯେବେ ଦାଉଦ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସିଂହଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଉଲୁକକୁ ବଧ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଯେବେ ଗଲିଆତ ବୀରକୁ ବଧ କଲେ, ତେବେ ସେ ତାର ନିଜର ଶକ୍ତିରେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକ ଛଡାଗଲା, ଚାରିଆଡେ କିଏ ଠିଆ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସାଉଲ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ, ସବୁଆଡେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲିଆତ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଛାଡୁଛି କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦାଉଦ ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପଲେଷ୍ଟ୍ରିୟ ଡାକ ଛାଡୁଥିଲା, ଯାହା 17 ପର୍ବର ପଦର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦେଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପୁଣି ସେ ପଲେଷ୍ଟ୍ରିୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ କି କୁକୁର ଯେ କି ତୁ ଜଷ୍ଟିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ? ଦୟାରେ ପଲେଷ୍ଟ୍ରିୟ ଆପଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନାମରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ସାଉଲ କହିଲେ ଏସବୁ ପୋଷାକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଏଟା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଯେ ଗଲିଆତର କି ପ୍ରକାର ସେ ତାର ପୁରା ଶରୀରଟା କିପରି ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛ ଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁଁ କେବେ ପର କହି ନା, ମୁଁ ସେଠୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛାଟୁଣୀ ଧରିଲା, ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଧରିକି ବାହାରିଲା। ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତମେ ଚିତ୍କାରୀ କରୁଛ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। 46 ପଦରେ, ଆଜି ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେବେ, ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରି ତୁମଠାରେ ତୁମର ମସ୍ତକ ଅଲଗା କରିବି। ପୁଣି ମୁଁ ଆଜି ପଲେଷ୍ଟ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଗଣର ଶବ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ଗଣକୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ବନ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତୋର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଜାଣିବେ। ଏଇ ଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଯାହାକୁ ତମେ ଅପମାନ କରୁଛ, ସେଇ ନାମରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜି ତମ ପାଖକୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ଆଜି ସେ ବୀରର କର୍ମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର କରିବେ, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଡାକ ଛାଡି ବନ୍ଦ କଲେ ଦାଉଦ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗଲିଆତକୁ ଗୋଟିଏ ସାଟରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ଆଉ ସେ ଆଘାତ କଲା ପରେ ଯଦି କପାଳରେ ଯୋଉ ଆଘାତ ହେଲା, ପଛପଟ ସେ ପଡିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ତ ସେ ପୁରା ଯୋଉ କପାଳ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଆସିକି ସେ ପଡିଲା। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର, ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାର ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଦାଉଦ ଜୀବନରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବୀରର କର୍ମ ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କଲେ, ଦାଉଦ ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର କଲେ। ଏଇପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ବିଷୟ ଆମେ ସାଧନ ହେଇଛି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁ। ସେଇପରି ଗଲିଆତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଖଡ୍ଗ ଘେନି, ବର୍ଷା ଘେନି, ଶଲ୍ୟ ଘେନି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି।
ଦାଉଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାଇଁ ଗୋଲିଆତକୁ ବଧ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଅବସିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ତେବେ ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ବିଜୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଆମ୍ଭେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆମଙ୍କର କଣ କହିବା? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କିଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଦିନ ଗୁଡା ଆସିଛି। ଆଜି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାରିଆଡେ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ହାତ ନାହିଁ, ଆଖି ନାହିଁ, ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ କି ଭାବେ ଏଇଟା କଥା କହିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୋ ସାକ୍ଷରେ ମୁଁ କହିବି। 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସେ ଯୋଉ ବୀରର କର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରି ବାକ୍ୟଟା ମୋ ଜୀବନରୁ ଆସିବାର ମୁଁ ଆଜି କଥା କହୁଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ହିଁ ହଉ। ଏଇଟା ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ବିବରଣ ତାର 31:6 ଆଉ ଯୀଶୁ 2 ବିବରଣ 31:6 ଆମେ ଦେଖୁ, ଯଦି କିଏ ପାଇଲେ ବି ପଢିପାରିବେ। 2 ବିବରଣ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଏ ବା ସେମାନଙ୍କ ସକାଶ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆପେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ହତାଶ ହେବେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତମେ ବଳବାନ ଯେତେବେଳେ କି ନିରାଶ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆମକୁ ମୂଷାଙ୍କ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଲା, ମୂଷାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁକୁ ତୁମକୁ ଦେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବଳବାନ ସାହସିକ ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅନି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ଆପେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ନିଜେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଗମନ କରିବେ, ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆମଙ୍କର ଯୀଶୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇପରି ତାଙ୍କୁ ସାହସର ବାକ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ। ଆଉ ଏଇପରି ସାହସ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁ କେତେ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ। ସେ ରହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ। ସେ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ତଳିବା ପଡିବ, ଯୀଶୁ 1:3, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ମୂଷା ପ୍ରତି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ମୂଷା ଯୀଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ମହାପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ସେ ସ୍ଥାନ ତୁମର ହେବ। ଏହା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସମସ୍ତ କେନାନ ଦେଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ ବଡ 7ଟି ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଜାତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ସେଇ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ସହଜ ମତ ବିଷୟ ନଥିଲା। ମୂଷାଙ୍କ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେବାର ଆଗେ ହିଁ ମୋୟାବ ଦେଶକୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଉଠାଇ ନେଲେ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର କେନାନ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲା। ତାପରେ କି ଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ! ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମହାପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବାନ୍ଧିବ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ।
ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତ ସେ 2 ପଦରେ ଆମ ନିକଟରେ ମାଗ, ଆମେ ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ବଳବାନ ହୋଇ ଜୀବସ ଯେପରି ଆଗେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ଜୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିକାରେ ବଳବାନ ହୋଇ ଆଗେଇ ପାରୁ ଏବଂ ସବୁ ଦେଶ ସବୁ ଜାତି ଗଣକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଗଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ସାହସ ହେଲେ ସାହସ ଦରକାର। ଯେପରି ଲୁକ 10:19 ଅଛି ଯେ, ଦେଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାପ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଉଅଛି, ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭାବେ ସେ ଶକ୍ତି ଜିଉସକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇଯାଏ, ହତାଶ ହେଇଯାଏ, ହେଇପାରିବ କି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କି? ମୁଁ ତ କିଛି ସେପରି ଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହତାଶ ହେବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଦେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଦିବସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଆମେ ଝିଲ୍ମିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଭାଗବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଝିଲ୍ମିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେତେ ପର୍ବରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଝିଲ୍ମି ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଣିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ସେଇ ହୁଏତ ଝିଲ୍ମିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ଅଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ପାଇଲେ ପାଠ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଝିଲ୍ମି 1:12 ପଦ। କାରଣ ଆମେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଯେବେ ଝିଲ୍ମିଙ୍କୁ ଜାତିଗଣର ପାଖରେ ଭାଗବାଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବାଦୀ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତେବେ ସେ ବାଳକ ମାତ୍ର ଜଗତର କିଛି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ତାହାର ନଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାମ ଯେ କେତେଟା ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କରି ବୟସ ଥିଲା। ଅଥଚ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମହତ୍ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଯାତନା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଯାଏ ରକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ କରିବା ପାଇଁ ନାନା କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାରଣା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସମର୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। ଯାହାକି ଝିଲ୍ମି 1:12 ଯେହେତୁ ଆମେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ, ଝିଲ୍ମି 1:12 ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ସବୁ ଚୁରମାର ହୁଏ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ହିଁ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଶୈତାନର ଯେ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୁଦ୍ଧ ସଜାକୁ ଭେଦ କରି ବାକ୍ୟ ସବୁକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଝିଲ୍ମିଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଗୋଟିଏ କଥା ଈଶ୍ୱର ତଳେ ପଡେଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସଫଳ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିଲେ
ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏବଂ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ସିଦ୍ଧ କରିବା। ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ଆମେ ସିଦ୍ଧ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 14 ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଯଦ୍ୟପି ଅନେକ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ବାଇବେଲରେ ଶୈତାନକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ 1:8 ଅନୁସାରେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆଣିତ ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି। ଯେବେ ଶୈତାନ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯିଏ ଶୈତାନକୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି ସିଏ ଆମଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ନାହୁମ 1:2 ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗୌରବର କଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଶା 12 ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣା ଗୌରବ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବର କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ସେ ବଡ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାଜିତ। ତେଣୁ ବିଜୟ ଆମର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଗିଦିଓନ ମାତ୍ର 300 ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଦିଓନ ଅଗଣିତ ସୈନ୍ୟକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏବେ କଲେ ତ ସରିବ ନା। 300 ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାଜିତ କଲେ। ଯାହା ବିଚାର କରିଥା 2:1-22 ଯୀଶୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗିଦିଓନକୁ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ 6:1-20 ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସୁଯୋଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ କାମ କରିପାରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଅଯଥା ଭୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କ କାମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର, ସେଥିରେ ସେ ପଳେଇବ। ଆମେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରି ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ସମୟ ସମୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥାଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତାହାକୁ ପରେ ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ବିଜୟ ପାଇବା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କଲେ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ସାଧ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସମସ୍ତ କିଛି ସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସାହସୀୟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୈତାନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତରେ ସେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ କଥା ହେଲେ, ଶୈତାନ କଲା ଏଥର ଗଲା ଏମାନଙ୍କର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କୃଷରେ ହତ ହେଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲେ, ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଚୁରମାର କଲେ, କବରସାଇ କଲେ, ପୁନଃ ବିଜୟ ଦେଲେ। ଶୈତାନ ଏଥର ସବୁ ଶେଷ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୟ କଲେ, ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଜୟ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ବିଜୟର କର୍ମ କରି ବିଜୟ ସାଧନ କଲେ। ତେଣୁ ଶୈତାନ ସେଥିରେ ସେ ପରାଜିତ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ସମୟ ହେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ମୁଁ କହିକି ଶେଷ କରିବି। ତାପରେ ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଏ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ସାକ୍ଷ୍ୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ପାଠ କରି ଶେଷ କରିବି। ତାହା ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15:57। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15:57। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ବିଜୟ ସାଧନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଇଟା ପ୍ରେରିତ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଗୁଣବାନ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପାଉଲ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କାରଣ ମୋ ଶରୀରରେ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ରୋମିଓ 7:18 ଅଛି। ତାହାର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ସେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ, ମତେ ମୃତ୍ୟୁର ସହିତ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ରୋମିଓ 7:24। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଦିନ ନଥିଲା। ସେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିছে ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଜୟ ଜୀବନରେ ଚାଲିବାକୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ହୃଦୟ ବାସ କରିଥିଲେ, ପରିଧାନ କରି। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଓ ଶାଖାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁମମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମେ ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନା। ଯୌନ 15:5। ଏଣୁ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମର ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ହେବ। ଶାଖାର ଭିତରେ ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ରସ ପ୍ରବେଶ କରି ଶାଖାକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫଳିବାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ପଡିଥାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ବୀରର କର୍ମ କରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେପରି ଚାଲିବାକୁ ପାରିବେ, ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ, ଆସୁ କଷ୍ଟ, ଆସୁ ପରୀକ୍ଷା, ଆସୁ ସମସ୍ୟା, ଆସୁ ଯାହା କିଛି ଆମଙ୍କ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଲିଙ୍କ ଠିକ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଦ ଗୀତ ଗାଇବି, ଆଉ ହୁଏତ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, 5ଟା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। আমরা বিজয়ী দল, আমরা বিজয়ী দল, আমরা যিশুর বিজয়ী দল। মানব না কিছুকে, ফিরব না কিছুতে, জয় করব সকলে যিশুরই দলেতে। মানব না কিছুকে, ফিরব না কিছুতে, জয় করব সকলে যিশুরই দলেতে। আমরা বিজয়ী দল, আমরা বিজয়ী দল, আমরা যিশুর বিজয়ী দল। বিজয় ধ্বনি তুলে হালেলুয়া বলে জাগাবো, বাঁচাবো, মাতিব সকলে। বিজয় ধ্বনি তুলে হালেলুয়া বলে জাগাবো, বাঁচাবো, মাতিব সকলে। আমরা বিজয়ী দল, আমরা বিজয়ী দল, আমরা যিশুর বিজয়ী দল। এই দল, আমেন। ମୋର ଯାହା କହିବା ଭିତରେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।